أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र जीवनीर आलोचना चलीथिला। गत खुतबारे मु नबीश्रेष्ठ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईश्वर प्रेम संक्रांत वर्णना करी। एही परिप्रेक्षी आज अतिरिक्त चर्चा करी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपासना शैली और ताहार सौंदर्य तथा अनुपम और अनन्यता संक्रांत किछि कथा पूर्वर वर्णना करी। आज मध्य पवित्र हदीस ग्रंथ माध्यम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जेपरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का श्रेष्ठत्व और उच्चासन तथा ईश्वर प्रेमर नक्शा अंकन करिछंती सेथिरु किछि प्रामाण्य उपस्थापन करिबी। हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु वर्णना करती, एकदा रातिरे मु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथीरे नमाज पाठ कली। सेतेबेले हुजूर सूरे बकरा पाठ करिबा आरंभ कले, अर्थात सूरे फातिहा परे सूरे बकरा पाठ करिबा आरंभ कले। मु चिंता कली संभवतः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयत पाठ करी रुकु करिबे, किंतु हुजूर ताठारु आगकु बढ़ी गले। पुनश्च मु चिंता कली संभवतः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एही सूरा संपूर्ण करी रुकु करी नेबे, किंतु हुजूर आहुरी आगकु बढ़ी गले। तापरे महाभाग सूरे निसा आरंभ कले ओ ताहाकु मध्य समाप्त करी सूरे आले इमरान आरंभ करिदेले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्त सूरागुड़ी को खूब धीर स्वर ओ रही रही पाठ करुथिले। जेतेबेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपरी आयतरे पहुँचुथिले जहिरे ईश्वरंक प्रशंसा गान करा जाइछि, सेठारे महाभाग अल्लाहंक महिमा ओ गुणगान करुथिले। आउ जेतेबेले प्रभुंक ठारू कोनोसी करुणा भिक्षा करिबा आयतरे पहुँचुथिले सेठारे अल्लाहंक अनुग्रह भिक्षा करुथिले। पुणी जेतेबेले एपरी आयतरे पहुँचुथिले जहिरे ईश्वरंक शरण भिक्षा करा जाइछि, सेठारे ईश्वरंक शरण भिक्षा करुथिले। तापरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू कले ओ कहिले, सुभान रब्बियल अजीम, अर्थात पवित्र मोर पालनकर्ता ओ अति महान। महाभागंक रुकू तंकर कयाम अर्थात दंडायमान परी सुदीर्घ थिला। सेथि अंते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदाह कही, अर्थात अल्लाह ताहार गुहारी शुणिनेले जे कि तंकर प्रशंसा गान कला। पुनश्च हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीर्घ समय पर्यंत कयाम कले, अर्थात रुकू परे छिड़ा हेबा को सुदीर्घ करदेले, जहाँकि महाभागंक रुकू परी सुदीर्घ थिला। पुनश्च महाभाग सजदा कले ओ कहिले, सुभान रब्बियल आला, अर्थात पवित्र मोर पालनकर्ता अत्यंत गौरवशाली। महाभागंक सजदा मध्य तंक कयाम परी दीर्घ रहिथिला। यह थिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफिल पाठ करिबार, नफिल नमाज पाठ करिबार शैली, जो शैली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जने साहाबी अर्थात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु मध्य एक अवसर रे देखिथिले। ठीक सेहीपरि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु वर्णना करती, दिने रात्र समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र कुरान एक आयतर तिलावत करू करू छिड़ा हो गले। सेठारे अर्थात
ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତ ଜଣେ ସାହାବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କିଭଳି ଦୀର୍ଘ ସୂରା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଗୋଟିଏ ଆୟତ ପାଠ କରି ନମାଜରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लମଙ୍କ ନମାଜରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁରଙ୍କର ରୁକୁ ଓ ସଜଦା କେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ କାଳ ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିଲା ଓ ତାହା କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେହିପରି ହଜରତ ଅବୁ ବକର ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଗୋଟିଏ ଆୟତକୁ ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଆୟତଟି ହେଲା ଇନ୍ ତୁଆଜିବହୁମ୍ ଫାଇନ୍ନହୁମ୍ ଇବାଦୁକା ୱା ଇନ୍ ତଗଫିର ଲହୁମ୍ ଫାଇନ୍ନକା ଅନ୍ତଲ ଅଜିଜୁଲ ହକୀମ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ତେବେ ଏମାନେ ପରା ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ତତଜ୍ଞ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଥିଲା ତାହା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦୁଆ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେଲା। ହୁଜୁର ନମାଜ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଓ ନମାଜ କୁସୁଫ ପାଠ କରାଇଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାୟାମ କଲେ। ରୁକୁ ଓ ସଜଦା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନମାଜ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ହୁଜୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁତବା ଦେଲେ, ମହାଭାଗ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କଲେ ଓ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ରହିବାରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିନଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଖାଣ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନମାଜ ପାଠ କର, ସଜଦା କର। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ହେ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କୁକର୍ମ କରୁ ଅବା ତାଙ୍କ ମହିଳା ଭକ୍ତ କୁକର୍ମ କରନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ରାଣ, ଯଦି ତୁମେ ସେସବୁ ଜାଣିନିଅ ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ରୋଦନ କରିବ ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ସେଥି ଅନ୍ତେ କହିଲେ, ଶୁଣ, କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇଛି। ସୁତରାଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଛାମୁରେ ରୁକୁ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ସମକ୍ଷ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କଲେ। ହୁଜୁର କହିଲେ, ଏହିଥିରେ ତୁମ୍ଭର ହିତ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହିଥିରେ ତୁମର ଜୀବିତ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଯଦି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗହର ଓ ରହସ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ଯେପରିକି ମୋତେ ଜଣାଅଛି ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୋଦନ କରିବ ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସୁତରାଂ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଆବ୍ବାସ ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ହଜରତ ଉମର ବିନ୍ ଖତ୍ତାବ ରଜିୟତାଲା ମୋତେ କହିଲେ, ବଦର ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ 1000 ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଓ ଏହା ବିପରୀତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସାହାବାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 319 ଥିଲା।
अल्लाह ताला ବାର୍ତ୍ତାବହ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम अल्लाह तालाଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଖାନା କାବା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଏହି ଦୁଆ କଲେ ଓ ନିଜ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କଲେ। ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଜିଜଲି ମା ୱାତ୍ତନି ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଆତି ମା ୱାତ୍ତନି ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ହାଜିହିଲ୍ ଇସାବତା ମିନ୍ ଆହଲିଲ୍ ଇସ୍ଲାମ ଲା ତାବୁଦ ଫିଲ୍ अर्ज। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛ ତାହା ପୂରଣ କର। ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଜି ଏଠାରେ ବିନାଶ କରିଦିଅ, ତେବେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ବାକି ରହିବେ ନାହିଁ। କିବ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ବାହୁଦ୍ୱୟ ପ୍ରସାରିତ ରହିଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଅହରହ ନିଜର ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଚଦର ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ହଜରତ ଆବୁ ବକର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଚଦର ଉଠାଇ ନେଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ କାକୁତି ମିନତି କରି ଦୁଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବାରମ୍ବାର ଅଙ୍ଗୀକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଦର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କାନ୍ଦିବା ଓ ଦୁଆ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ପବିତ୍ର ମୁଖରୁ ଏହି ଦୁଆ ବାରମ୍ବାର ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା, ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଇନ୍ ଆହଲକ୍ତା ହାଜିହିଲ୍ ଇସାବତା ଫଲନ୍ ତୁବଦ ଫିଲ୍ अर्ज ଆବଦନ୍। ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏଠାରେ ବିନାଶ କରିଦେଲ, ତେବେ ପ୍ରଳୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ହଜରତ ଆବୁ ବକର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ଆବୁ ବକର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆପଣ ଏଭଳି ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗୀକାର ରହିଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ନିଷ୍ପୃହତା ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ସୌଜନ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ସକଳ ଅବତାରଙ୍କ ଉକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତ ଆସ୍ଥାଠାରୁ କାହିଁକି ବିମୁଖତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ? ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉପମା ଆକାରରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି। କେତେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆଉ କେତେକ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ରହିବା ଉଚିତ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏକଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏକଶ୍ୱରବାଦୀ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ନା ହିଁ ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସାର ଯଦି କୌଣସି କୃତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଓ ଭର୍ସନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକେ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ସାହାବାମାନେ ଯେପରି ରୋଜା ରଖୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଯେପରି ରୋଜା ଓ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲେ। ସାହାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାହାବାମାନେ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତହିଁରୁ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନାଉଜୁବିଲ୍ଲା ସେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଠାରୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବରଂ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏହିକି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ ଯେଭଳି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହୁଥିଲେ, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଶୋଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରକତରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବଳପୂର୍ବକ ତହିଁରୁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ପୃଥକ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କାହାକୁ କ'ଣ ବା ଜଣା ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପେ କିପରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହୁଥିଲେ। ସେହିପରି କବରସ୍ଥାନର ଘଟଣା ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଯେ କିଭଳି ରାତ୍ରିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ ନୀରବ ଭାବରେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଓ ଗୋପନରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଯାଇ ସେଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କବରସ୍ଥାନରେ। ତାହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଜରତ ଆଇଷା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଦା ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ପାଳି ଥିଲା, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ଶୟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପାଇଲି, ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଓ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କବରସ୍ଥାନରେ ହୁଜୁର ଯାଇ ଦୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି, ସଜଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏହି ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ହଜରତ ଆଇଷା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଉ କିଏ ଜାଣନ୍ତା ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୁଚି ଛପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କୁହନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଲାଭର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଏକଦା ହଜରତ ଉମର ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହଜରତ ଉମର ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ବାଳକ ପ୍ରେରଣ କରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଏକ ଖଜୁରୀ ଚଟେଇ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ହଜରତ ଉମର ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ହୁଜୁର, ଯେ କି ସମଗ୍ର ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ନବୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନବୀ, ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଚଟେଇ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ଚଟେଇର ଚିହ୍ନ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଜରତ ଉମର ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଉମର, ତୁମକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେସାର ଓ କିସ୍ରାର ରାଜାମାନେ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ସାଧନ ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟ ନବୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବୀ, ଯିଏକି ଉଭୟ ଲୋକର ଅଧିପତି, ତାହାର ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥା, ସେ ଏଭଳି କାଳତିପାତ କରିବ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଉମର, ସଂସାର ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେହି ପଥିକ ପରି ଯେ ଓଟ ଉପରେ ଆରୋହିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିଥାଏ। ମରୁଭୂମିର ବାଟ ଓ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ତଳେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ, ଓହ୍ଲାଏ ଓଟରୁ ସେହି ବାଟୋଇର ଝାଳ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଝାଳ ଶୁଖିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାରି ପରି ମୋର ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ସେହି ବାଟୋଇ ପରି। ସେହିପରି ହଜରତ ଆବୁ ହୁରୈରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ
अल्लाह ताला ଏହି ଆୟତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ଓ ଅନଜିର ଅଶୀରତକଲ ଅକ୍ରବୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମହମ୍ମଦ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାକରା ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ କୁରୈଶର ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଚୁକ୍ତି କରିନିଅ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ ଦେବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୁମକୁ ଡାକରା ଦେଉଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ନିଜର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ଦେ ମୁନାଫ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ହେ ଅବ୍ବାସ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହଙ୍କ ପିଉସୀ ସଫିଆ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ହେ ଫାତିମା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମାଗିନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସେହି ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ, ତୁମର ଉପାସନା ହିଁ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପ୍ରେମ ତୁଳନାରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ହୁଜୁର ଯେତେବେଳେ ତବଲିଗ କରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୁରୈଶ ମାନେ ଅବୁ ତାଲିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଅବୁ ତାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ମହମ୍ମଦ ଆମମାନଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବୁ, ତାଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ, ବାଧା ଦେବୁ, ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କୁରୈଶ ମାନେ ଅବୁ ତାଲିବଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ଅବୁ ତାଲିବ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁରଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପୁତୁରା, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଉପରେ ଏପରି ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚଚା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ କୁରୈଶକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ମୋର ଚଚା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଣି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବୁ ତାଲିବ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ହେ ମୋର ପୁତୁରା, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କର। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲାଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଅମାନ୍ୟକାରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣିକି ମୋ ଜାତି ମୋ ସହିତ ଯେଭଳି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିନେଉ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସିରାତ ଇବ୍ନେ ହିଶାମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆୟତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ଅପବିତ୍ର, ମୂର୍ଖ ଓ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଓ ନର୍କର ଇନ୍ଧନ, ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଅବୁ ତାଲିବ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପୁତୁରା, ତୁମେ କୁରୈଶ ମାନଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଚ କରୁଛ, ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହା ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ, ତୁମ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ବଦମାସ ଜାତି। ତେଣୁ ତେମେ ତାଙ୍କର ଉପାସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭର୍ତ୍ସନା କର ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଜାତିର ମୁକାବିଲା କିଭଳି କରିବି? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଚଚା, ଏହା ଗାଳି ଗୁଲଚ କି ଭର୍ତ୍ସନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତେବେ ମୁଁ
ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବି। ମୋର ଜୀବନ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ। ହେ ଚଚା, ତୁମ୍ଭକୁ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ନିଜର କଷ୍ଟର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ବଳି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କେବେ ବି ପଛକୁ ହଟିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବିତ ହୁଏ ଓ ଏହି ମାର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏଥିରେ ହିଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ନିହିତ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଏହି ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିଲା। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଜୁର ଦିବାରାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପାସନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପାହାନ୍ତା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ରାତି ପାହିଯାଉଥିଲା। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ କହିଲେ, ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭକ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱର ନିଜର କୃପା କରି ମୋତେ ନିଜର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ମୋର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି? ଏହିପରି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ମିଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା କରୁଥିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ମକ୍କାବାସୀଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା, ଭୀଷଣ ପ୍ରତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାଭାଗ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍କା ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କୁ ୱହୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମକ୍କାବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମ ଯେତେବେଳେ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ହବ୍ସା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରବାସ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ହୁଜୁର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ହବ୍ସା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଏହି କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଯାବତ୍ ମୋତେ ଏହାର ଅନୁମତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସେହି ଆୟାତମାନଙ୍କରେ ଯହିଁରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ୍ ମସଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଏକଦା ମୋତେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମ କହିଲେ, ପବିତ୍ର କୁରାନର କିଛି ଆୟାତ ପାଠ କରି ଶୁଣାଅ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ପବିତ୍ର କୁରାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଭଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଶୁଣାଇବି? ଏଥିରେ ହୁଜୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ପାଠ କରି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଅତଏବ ସେ ସୂରେ ନିସାର ଆୟାତ ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆୟାତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଫକୈଫା ଇଜା ଜିନା ମିନ୍ କୁଲ୍ଲି ଉମ୍ମତିନ୍ ବିଶହୀଦିନ୍ ଜିନା ବିକା ଆଲା ହାଉଲାଇ ଶହୀଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସାକ୍ଷୀ ଆଣିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହଧାର ବହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଦା ମହାଭାଗ ତାଇଫ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ଯେପରି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 10 ନବୀରେ ହଜରତ ଅବୁ ତାଲିବ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ନିଧନ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାବାସୀ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ବର୍ବରତା ଭିଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ତାଇଫ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ତାଇଫବାସୀଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଆଡ଼କୁ ଡାକରା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେ କି ମକ୍କାର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ତେବେ ହୁଜୁର
ତାଇଫ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ହୁଜୁର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବଧିରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଆଡ଼କୁ ଡାକରା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସହି ବୁଖାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ରସୂଲ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम, କ'ଣ ଓହଦ୍ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଦିନ ମହାଭାଗଙ୍କୁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, ଯାହାକି ଅକବା ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଇଫରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଇବନେ ଅବି ଅବଦ ଅବା ଲେଲ ବିନ୍ ଅବ୍ଦେ ଲେଲ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ସେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲା। ସୁତରାଂ ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲି ଓ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଲ ସାଲିବଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରୁ ସେହି କଥା, ସେହି ଭାବନା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଏକ ବାଦଲ ମୋତେ ଛାୟା କରିଛି। ଆଉ ତହିଁରେ ହଜରତ ଜିବ୍ରାଇଲ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଡାକ ଦେଇ କହିଲେ, ପରାକ୍ରମୀ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତୁମ୍ଭ ଜାତିର କଥା ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପର୍ବତର ଫରିସ୍ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆଦେଶ ଦିଅ, ସେ ତାହା କରିବେ, ତାହାର ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଏଥିରେ ସେହି ପର୍ବତ ମୋତେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସଲାମ କଲା। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲା, ହେ ମହମ୍ମଦ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି 2 ପର୍ବତକୁ ସେହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବି। ଏଥିରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ନବୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପରାକ୍ରମୀ ଆଲ୍ଲାହ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଉପାସନା କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହାରିକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାମାନ୍ୟ ମହାଭାଗଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଏହି ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସେହି ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ସେହିପରି ହିଁ ଘଟିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମକ୍କା ବିଜୟ ସମୟରେ କିଛି କାଳ ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଇଫବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଗରିମା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ତାହାକୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଫରିସ୍ତାମାନେ ପାଇପାରିନଥିଲେ କି ତାହା ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବା ମହାସାଗର ଓ ନଦ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା। ଏହା ମର୍କତମଣି, ନୀଳକାନ୍ତମଣି, ପଦ୍ମରାଗ ମୁକ୍ତାରେ ନଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା କୌଣସି ପାର୍ଥିବ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁରେ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷଠାରେ ଥିଲା ଓ ସେ ଥିଲା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁନିବ ନବୀଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ମନୋନୀତ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଓ ସମସ୍ତ ରସୁଲ ମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର। ସେ ହେଲେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम, ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାହା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତଏବ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ଅମାନତରୁ ଯଥାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଭୟ, ଦୟା,
ପ୍ରେମ, ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ, ଏହି ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାମାନବକୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ଇନ୍ନାଲ୍ଲାହା ୟାମୁରୁକୁମ୍ ଆନ୍ ତୁଆଦ୍ଦୁଲ୍ ଅମାନାତି ଇଲା ଆହଲିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅମାନତ ଯାହା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅମାନତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ ଓ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ଅତଏବ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଅମାନତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାହା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରେମର ନିଜକୁ ନିଶେଷ କରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅବତାର ମହାମାନବ ସତ୍ୟବାଦୀ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, କୁଲ୍ ଇନ୍ନା ସଲାତି ଓ ନୁସୁକି ଓ ମହିୟାୟା ଓ ମମାତି ଲିଲ୍ଲାହି ରବ୍ବିଲ୍ ଆଲମିନ୍ ଲା ଶରୀକା ଲହୁ ୱବିଜାଲିକା ଉମିର୍ତୁ ଆନା ଆଉ୍ୱଲୁଲ୍ ମୁସ୍ଲିମିନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୋର ନମାଜ, ମୋର ଉପାସନା, ମୋର ତ୍ୟାଗ, ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ମରଣ ସକଳ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ୱ ଆନ୍ନା ହାଜା ସିରାତି ମୁସ୍ତକୀମନ୍ ଫତ୍ତବିଉହୁ ୱଲା ତତ୍ତବିଉ ସୁବୁଲା ଫତଫର୍ରକା ବିକୁମ୍ ଅନ୍ ସବିଲିହି ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लाल्लकुम तत्तकून। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭର ସରଳ ପଥ, ସୁତରାଂ ଏହାର ଅନୁକରଣ କର ଓ ଭିନ୍ନ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, କୁଲ୍ ଇନ୍ କୁନ୍ତୁମ୍ ତୁହିବ୍ବୁନାଲ୍ଲାହ ଫତ୍ତବିଉନି ୟୁହିବ୍ବୁକୁମୁଲ୍ଲାହ ୱୟଗଫିର୍ ଲକୁମ୍ ଯୁନୂବକୁମ୍ ୱଲ୍ଲାହୁ ଗଫୁରୁର୍ ରहीମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ କହିଦିଅ ଯେ ହେ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଅନୁସରଣ କର, ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଓ ତୁମର ଦୋଷ ମାର୍ଜନ କରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମାଶୀଳ ଓ ସଦା କରୁଣାମୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ଫକୁଲ୍ ଆସ୍ଲମ୍ତୁ ୱଜ୍ହିୟା ଲିଲ୍ଲାହି ୱ ଉମିର୍ତୁ ଅନ୍ ଉସ୍ଲିମା ଲିରବ୍ବିଲ୍ ଆଲମିନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆୟତରେ ସେହି ଅବୋଧ ଏକଶ୍ୱରବାଦୀମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ଧର୍ମମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଅବତାରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହଦିସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ଏହି କଥାରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟୁନୁସ୍ ବିନ୍ ମତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ ଏହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ସେହି ହଦିସ୍ ସଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିନୀତ ଓ ବିନମ୍ରତାର ଉଦାହରଣ ଓ ବିନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ହୁଜୁର ଏଭଳି ଉକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଏକ ଅବସର, ଏକ କାଳ, ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ରରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବିନୀତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ତେବେ ତହିଁରୁ ଏହା ପରିଣାମ ବାହାରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସକଳ ସଂସାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପିତୁଳା ଉପାସକ ଓ ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିକୃଷ୍ଟତମ। ବରଂ ମହାନ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବିନମ୍ରପୂର୍ବକ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଅବବୋଧ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ହୁଜୁର ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନାଉଜୁବିଲ୍ଲା ଆମେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ହୁଜୁରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ନା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସେହି ଉପଦ୍ରବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେମଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ବିସ୍ମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଯେ ସେହି ଆରବୀ ନବୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମୁହମ୍ମଦ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଶାନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ ସେ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ସେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆସନର ମନୁଷ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ଆକଳନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଯେଭଳି ଚିହ୍ନିବାର ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଭଳି ତାହା କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସେହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମହାପରାକ୍ରମୀ ପୁନର୍ବାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ମହାବତାର ମହାମାନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସୀମ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ, ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଅବଗତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବକାଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷା ଓ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लम ହିଁ ସେହି ଅବତାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍ୟାଣର ଉତ୍ସ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଦାବି କରେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୁଞ୍ଜିର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଚାବିକାଠି ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଓ ଆମର ବାସ୍ତବିକତା ବା କ'ଣ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଏହି କଥାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନ କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦ ସେହି ମହାବତାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରସ୍କାରର ଅବମାନନା କରିବୁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଆମେମାନେ ସେହି ମହାବତାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲାଭ କଲୁ। ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ସମ୍ଭାଷଣର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଫଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଙ୍କ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ଦିବାକର, ସେହି ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସେହି ଆଲୋକରୁ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆଣେ, ସେ ବିଧର୍ମୀ ପାଲଟିଯାଏ। ସେ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅବିଚଳ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଏକସ୍ୱରବାଦୀ ଉପରେ ବି ମନେ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ମନେ କରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆଣେ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମରୁ ଓହରିଯାଏ, ତେବେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର କିଛି ବି ବିଗିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏକସ୍ୱରବାଦର ବାସ୍ତବିକତା ଠାରୁ ଅନବଗତ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରଥମ, ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯାହା ଉକ୍ତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୀନିତ ହେବା ଉଚିତ।
ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଓ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପିତୁଳା ପ୍ରେମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ ଓ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବ। ଏହା ହିଁ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ଯାହାକୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁନିବ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହିକି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଦୃଷ୍ଟ, ଗୁପ୍ତ ଓ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିନଥାଏ। କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଗତ ପରିସର ସୀମିତ। ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବତ କରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା, ଆକଳନ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା ଯେ ମୋ ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ। ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଏହା ଯେ ସଂସାରରେ ଶହ ସହସ୍ର ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେଇନଥାଏ। ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନିର୍ମାତାକୁ ତାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିନଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ କେତେକ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ବସ୍ତୁତ୍ୱର କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି? ବରଂ କେବଳ ନିରର୍ଥକ ରୂପେ ସେହି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥାଏ, ସେଥିରୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବାହାରି ନଥାଏ ଯେ ତାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦାର୍ଶନିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ବସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଯାଅ, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହର ଏକ ଝଡ଼ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏକଶ୍ୱରବାଦରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଟି କିଭଳି ଅସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏକଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଭଳି ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି। ଅତଏବ ଯଦି ଏକଶ୍ୱରବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ହେ ଅବୋଧ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିପାରିବ? ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏକଶ୍ୱରବାଦ କେବଳ ସେହି ମହାବତାର ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରି ଆମର ପ୍ରିୟବତାର ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନାନା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ
सहस्र आकाशीय निदर्शन देखाई ईश्वरଙ୍କ अस्तित्वर प्रमाण देइथिले। ଏହି କଥାଟି ସତ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଲୋକନ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରୁ ଶୈତାନ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତ ଏକଶ୍ୱରବାଦକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଆସ୍ଥାକୁ ପାଇପାରିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଖୋଲି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଆମ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆରବର ମରୁଭୂମିରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପୁରୁଷ ଧରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରାଭିଳାଷୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ଅନ୍ଧମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଗୁଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ମୁକମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କୈସି ବାଣୀ ବା ଉକ୍ତି ନିଃସୃତ ହେଲା। ସଂସାରରେ ସହସା ଏପରି ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବକୁ ନା କୌଣସି ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଥିଲା ନା କୌଣସି କାନ ଶୁଣିଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତେ ଯେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦୁଆର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଣାମ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଆ ସଂସାରରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ, ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଓ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଲା। ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ସଲ୍ଲି ୱସଲ୍ଲିମ୍ ଓ ବାରିକ୍ ଆଲୈହି ୱ ଆଲିହି ବି ଆଦଦି ହମ୍ମିହି ୱ ଗମ୍ମିହି ୱ ହୁଜ୍ନିହି ଲିହାଜିହିଲ୍ ଉମ୍ମତି व अंजिल अलैहि अनवारा रहमतिका इलल अबद। अर्थात हे अल्लाह, तुम्भे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ଦୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସକୁଶଳତା ପ୍ରଦାନ କର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି ଯେ ଦୁଆର ପ୍ରଭାବ ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ପରି, ଜଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସୌଭାଗ୍ୟଜନିତ ସାଧନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ ଯେତେ ଦୁଆର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଦୁଆ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦୁଆ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.